اور آپ کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی چاہیے۔ اس ملک پہ مسلط سلیکٹڈ جو وزیر اعظم ہے وہ اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے۔ اسے سوائے اس کے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اسے اور کسی بات کی جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ رات کو بھی جو ہے وہ اپنے خواب میں بھی یہی بڑبڑاتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس طرح سے اس نے اپنے مخالفین کے خلاف نہ صرف غلط مقدمے بنانے شروع کیے ہیں، غلط ریفرنس دائر کرنے شروع کیے ہیں، بلکہ وہ اپنے مخالفین کو جیل میں جا کے اذیتیں دینے اور ایذا رسانی میں بھی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے، جس کی سب سے واضح مثال جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی ہے۔ میاں شہباز شریف کینسر سروائیور ہے، ڈاکومنٹڈ پیشنٹ ہے، انہیں کمر کی تکلیف ہے، اس کے باوجود انہیں لاہور کی سڑکوں پر بختر بند گاڑی میں گھمایا جانا جو ہے یہ عمران نیازی کے انتقام کی بدترین صورت ہے۔ یہ عمران نیازی کا انتقام جو ہے یہ ملک کو آگ اور خون میں جو ہے وہ دھکیلنے والی بات ہے۔ عمران نیازی کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ میاں شہباز شریف کو ایذا رسانی کی جائے، اذیت پہنچائی جائے، لیکن جیل سے کورٹ تک لانے اور کورٹ سے واپس بھیجنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سی سی پی او لاہور کی ہے۔ یہ سی سی پی او لاہور کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کا جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ اپنے قانون اور آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کرے، نہ کہ وہ عمران نیازی کے اندھے انتقام کا جو ہے وہ جو ہے وہ کے ساتھ چلے۔ اس لیے ہم نے انہیں وارن کیا ہے کہ یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوگی۔ یہ قبل مسیح زمانے میں تو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ اپنے مخالفین کو اذیت پہنچاتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور کوئی بھی جو ہے وہ ذی شعور انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس بارے میں مسلم لیگ کے ووٹرز سپورٹرز میں اور پوری قوم میں بہت زیادہ جو ہے وہ تشویش ہے، اور اگر ایسی حرکتوں کو جو ہے وہ جاری رکھا گیا تو یہ اس معاشرے کو افراتفری اور انتشار کا جو ہے وہ نشانہ بنا دیں گی۔ اس لیے ہم یہ بات تمام ریلیونٹ جو آفیسرز ہیں، جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، ان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ان رویوں کو جو ہے وہ درست کریں اور وہ کسی حکمران کے اندھے انتقام کا جو ہے وہ ساتھ نہ دیں اور اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ چلیں، اور وہ اپنی قانونی اور آئینی جو ذمہ داریاں ان کو نبھائیں۔ دوسری بات جو ہم نے سی سی پی او لاہور کو باور کروائی ہے کہ پی ڈی ایم نے کل حتمی فیصلہ کر لیا ہے، 13 دسمبر کو لاہور پشاور میں اور 30 نومبر کو ملتان میں یہ جلسے ہونے ہیں، ہر قیمت پہ ہونے ہیں۔ کھلی فضا میں کورونا کا وہ امپیکٹ نہیں ہے۔ جو ایس او پیز ہیں ان ایس او پیز کا ہم اپنے جلسوں میں اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ لوگوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں گے اور لوگ محفوظ رہیں گے۔ لیکن یہ سارا منترا جو حکومت پڑھ رہی ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن کے پہلے مرحلے کے احتجاج کو جو ہے ناکام کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے کر رہی ہے۔ ہم اس پہ بالکل نہیں رکیں گے، اور 13 دسمبر کو لاہور کا جلسہ ہر قیمت پہ ہوگا، اور ہم نے سی سی پی او لاہور کو کہا ہے کہ وہ اپنی آئینی اپنی قانونی حدود میں رہیں اور وہ حکمرانوں کے اندھے انتقام کا جو ہے وہ
साथ ना दें। राणा साहब ये बताइएगा कि ऐसा लग रहा है कि आपके बयानात से कि जैसे CCPO साहब ने आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुने, आपके कोई मुतालबा जिसके जो आप लेकर आए थे उसकी सुनवाई नहीं हुई। दूसरा ये बता दीजिएगा कि अगर मियाँ साहब के साथ ये सलूक ख़त्म ना किया गया, मुस्लिम लीग नून का नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा? देखिए, हमने आज एक कानून ज़ाब्ते के मुताबिक CCPO लाहौर साहब को भी अपने मुतालबे से भी और इस बात से भी आगाह किया है कि इस मुल्क पे मुसल्लत वज़ीर आज़म जो है वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। वो इंतकाम और तकब्बर में अंधा होके अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दामात जो ईज़ा रसानी के ज़ुमरे में आते हैं, जिनका इस मॉडर्न दौर में तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर तुला हुआ है। और उसका सबसे बड़ा निशाना जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ है। आप इसका हिस्सा ना बने, आप हुकूमत के अंधे इंतकाम का हिस्सा ना बने, और अगर वो हमारी इस वार्निंग को नहीं लेते तो फिर इस दफ्तर में आज हमने कानून और दायरे में रह के जो है वो अपनी जो है वो बात रखी है। फिर इस दफ्तर का घेराव भी हो सकता है, यहाँ पे धरना भी हो सकता है। और इसी तरह से गौहर नफीस साहब जो DG एंटी करप्शन है, वो भी अब उस अंधे इंतकाम का नैब के बाद अब हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब नैब चेयरमैन जो है उससे जो है वो जो तकाजे पूरे नहीं हो रहे, उन तकाज़ों को, उस इंतकाम को पूरा करने के लिए अब महकमा एंटी करप्शन को जो है वो सामने लाया गया है। गफ़ार डोगर साहब MNA एक्स MNA को मुल्तान से गिरफ्तार किया गया, झूठा बेबुनियाद मुकदमा बनाया, वो अगले दिन अदालत ने खारिज कर दिया। आज हमारे MPA सरफराज अफजल को जो है उसको गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल बेबुनियाद मुकदमा 2.5 साल बाद इनको याद आया है। और इसी तरह से यूसी लेवल पे तमाम MNA MPs को सबको जो है एंटी करप्शन की तरफ से जब नोटिस जा रहे हैं। मैं गौहर नफीस साहब से कहूँगा कि आप रियासत के ज़िम्मेदार ऑफिसर बने, आप शहजाद अकबर का पट्टा ना बने। ये बन के आप जो कार्रवाइयाँ करेंगे, ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये इस मुआशरे को भी डिस्टेबल करेंगी, और फिर कल को हम आपके ऑफिस के बाहर भी आके जो है एहतजाज करने का हक रखते हैं। और जो ये आपकी मुश्किलात को और आपके इन गैर कानूनी इक़दामात को हम रोकेंगे हर तरह से। कानून में रहें, आइन में रहें, और अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो एक अच्छे मेरिट पे काम करने वाले सिविल ऑफिसर की तरह राणा साहब, आप कह रहे हैं कि पहले नैब और अब एंटी करप्शन आपके पीछे पड़ गए, तो इसके पीछे महकमा ज़राअत है? इसके पीछे महकमा ज़राअत हो या महकमा जो है वो माहौलियात हो, बात ये है कि इसके पीछे हमें वज़ीर आज़म का इंतकाम और उसका जो ज़हनी तवाज़ुन वो खो बैठा है, वो चीज़ नज़र आ रही है। वो हर वक्त उसके पास एक ही बात है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान साहब, आपको ये भूल है, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ये कुर्सी बहुत कमज़ोर है, इसके तजर्बे पहले भी हो चुके हैं। आप कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आपको कोई नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ये आप जेल में रखें। राणा साहब ये बताइएगा कि 13 दिसंबर को नून लीग लाहौर जलसा करने को है। 13 दिसंबर की ही मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले गिरफ्तारियों का जो है सिलसिला माजी की तरह शुरू किया जा रहा है, लिस्टें मुरतब जो है कर ली गई हैं, छापे जो हैं वो पड़ना शुरू हो हाँ, ये भी मैंने बात की है CCPO लाहौर से कि ये जो गिरफ्तारियों का, एंटी करप्शन का ये सिलसिला जो है ये आपने शुरू किया है, हम इसको फेस करेंगे। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप गिरफ्तारियां ना करें, आप गिरफ्तारियां करें। गिरफ्तारियां करने के बाद भी इंशाअल्लाह ताला आपको हम मैदान में नजर आएंगे और आप हम में कोई कमजोरी इंशाअल्लाह ताला नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है कि आप लोगों के बेडरूम्स में को तोड़ते हैं, जो आप चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हैं और इन गिरफ्तारियों के लिए लोगों के घरों में दाखिल होते हैं, ये बात जो है ये कोई कानून इजाज़त नहीं देता और इसको जो है वो कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस अमल को अगर दोहराया जाएगा तो फिर आपको आगे से जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का और मज़ामत का सामना करना पड़ेगा।